मैनू माफ कर देना बाबा जी। वो किधर गई यार? सारी जगह लभ लिया, मैं तो कुड़ी किधरे नजर नहीं आई। आखिरकार गई किथे? ओए जे तू चज के लभेगा ना ता ही नजर आऊगी, किसे काम दा नहीं गा तू। ओए ध्यान नाल देख, बड़ी तेज कुड़ी आ, किते सानू बेवकूफ बना के ना भज ना जावे कुड़ी। ओ तू चिंता ना कर, मेरी नजर ओदे ते ही है यार। जे कुड़ी भज गई ना तो पार्टी नूं की जवाब देवांगे यार। ओ तू गल्लां घट कर ते कम दा आपां हर हाल च कुड़ी लभणियों लभणी है। ऐदा सोने दा अंडा देण वाली मुर्गी बार बार नहीं मिलती। हे माता रानी है कि अजे दिमाग वाला दृश्य में वेख्या ही सी। तुसी एक होर दृश्य विखाता। मैं वो टैटू वाला मुंडा किथे लभांगी जिदी जान खतरे च है। कित्थे भज रही सी? साडियां नजरां तो बच के जाना इन्ना सौखा काम नहीं। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। मेरे नाल मजाक? जद तेनू लग्या भी तेरे कोल भज्जण दा कोई रस्ता नहीं तां तू मेरे नाल ही ड्रामेबाजी करन आ गई। देखो ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। मैं सच्ची कह रही हूं, मेरी गल का यकीन करो। किसी भी बिजली के खंबे दे कोल ना जाना। अच्छा जे मैं बिजली के खंबे दे कोल गया तो की हो जूगा? दस, मैं मर जूंगा। तेरियां ये ड्रामेबाजियां ना मेरे नाल नहीं चलनियां। नाले खतरा मेरी जान नू नहीं तेरी जान नू है। मरूंगा मैं नहीं, मरेंगी तो अज तू। देखो मैनू पता है मेरी जान नू खतरा है, पर मैं थोनू सिर्फ इन्ना कह रही हूं कि मेरी गल का यकीन करो। थोड़ी जान भी खतरे दे विच है। मेरी गल नू समझण दी कोशिश करो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। तू अपनी बकवास बंद कर ते चुपचाप मेरे नाल चल, नहीं तो मैं तेरी जुबान खिंच लेनी है। मैनू तो समझ नहीं आ रही कि मैं इस आदमी नू कितना समझावां कि मेरी कही हर गल सच हुंदी है। मैं सब जानते हुए भी दी जान खतरे च नहीं पा सकती। मैनू इनू समझाना ही पैना है। चल देखो मैनू छड्ड दो, मैनू छड्ड दो। मैनू पता है मेरी जान खतरे च है, पर जे तुसी अपनी जान खतरे च नहीं पाना चाहते ना तो कृपा करके किसी भी लोहे के खंबे दे कोल ना जाइयो। मेरी गल दा यकीन करो, जे तुसी ओदे थल्ले गए ना थोड़ी जान भी जा सकती है। अच्छा तू तो ऐ कह रही है जिवें इत्थे हनेरी झक्खड़ चल रहा है ते खंबा जिन्नू सारी दुनिया दे विच मैं ही लभ्या वो मेरे उत्ते आके डिगेगा। मैं देखण नू बेवकूफ जरूर हाँ पर है नहीं। हे नैना देवी, मैं तो इन्नी बार कोशिश करके देख लिया पर इन्हू अपनी जान की परवाह ही नहीं है। समझ नहीं आ रही इथों जान बचा के किवें बचा। कुछ तो करना ही पड़ेगा नयन। ओए फड़ो नू। जिद्दां तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है आज ममता का श्राद्ध है, तो मैं चाहना श्राद्ध की पूजा दिमाश अपने हाथों नाल करवाए। सॉरी डैड, सॉरी डैड, सॉरी डैड, सॉरी। मैनू इस पूजा च कोई इंटरेस्ट नहीं। दिमाश ये तू की कह रहे हैं? वो तेरी मां सी, तेनू जन्म दिता सी उन्हें, ते तू उदी पूजा बैठन तो मना किवें कर सकदा है?
ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ? ਡੈਡ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਗਨੋਰ ਮੀ। ਦਿਵਾਂਸ਼, मनिया तो इस पूजा च नहीं बैठना चाहता, पर इस तरह खाना छड़ के जाने की लोड़ है? मतलब हुण मैं तेरे नाल कोई सलाह भी नहीं कर सकता? दीवान खाना ते खा के जा। दीवान दीवान मन्या कि दिवांश किसी पूजा पाठ च विश्वास नहीं रखता, पर अज अपनी मां दे श्राद्ध वाले दिन साडे विच है और मां दा श्राद्ध इहदे हत्थों ही बनता है। बाकी बच्चों का दिता मां प्यो नूं मिलता है। दादी मैं भी तो यही कहना चाहना, पर जो दिमाग ने किया तुसी सुन ही लिया। मैं हुण की कवां? दार जी, अगर तुहाडी ते इन्हां दी यही इच्छा है कि ममता जी दे श्राद्ध विच दिवांश जरूर बैठे, तो तुसी फिक्र ना करो। मेरा तुहाडे दोवां नाल वादा है कि ये पूजा दिवांश के हत्थों ही होएगी। नयन, तेरे को आखिरी मौका है। जे तू आज अपनी जान नहीं बचा सकी ना, तो फिर तू कदे भी दिवांश जी तक नहीं पहुंच सकेंगी। ये तो मेरे वाल ही आ रहा है। हे नैना देवी, मैं जानती हाँ तुसी मेरा नौखा इम्तिहान इसे करके ले रहे हो ना, क्योंकि दिवांश जी दे नाल भी मेरी आने वाली जिंदगी इन्नी आसान नहीं होने वाली। बस मैनू इस इम्तिहान नू छेती तो छेती पार करने की हिम्मत दो, ताकि मैं जाके अपने दिवांश जी नू बचा सका। छोटू, हाँ जी भाई, तू इधर ना, तुसी तो मैं उधर जा। और मेरी गर्लफ्रेंड की हाल है? रुको, मैं पानी पिलाऊंगा। दादी, तुसी मेरी एक गल का जवाब दोगे कि ये पालन वाली मां ज्यादा वड्डी होती है या पैदा करने वाली? मैनू लगता है अज मेरा देव जरूर किसी गल तो परेशान है। जे मैनू पूछोगे तो मेरी नजर च तो पालन वाली मां ज्यादा वड्डी होती है जिद्दां मम्मा, क्योंकि मेरी मां ने तो सिर्फ मैनू पैदा किया, पैदा करन तो बाद हमेशा लिए बचपन च इकल्लिया छड़ के चले गए। पर मम्मा ने मेरे नाल रह के मैनू पालिया, मैनू मां दा प्यार दिता है। इस करके पालन वाली मां दा काम ज्यादा औखा हुंदा जो रीटा मम्मा ने कीता है। फिर मैं उस औरत की पूजा क्यों करा जिन्हें मां होने का कदे कोई फर्ज ही नहीं निभाया? दादी, मैं ठीक तो सोच रही हूँ। पुत्र, तेरी मतरेई मां ने तेरे मन विच ममता दे लई इस कदर जहर भरिया होया कि तू चाह के भी सही फैसला नहीं ले सकता। हुण तो बस यही इंतजार है कि अजिहा कोई आवे जो तेरियां अखां तो इस रीटा दे
ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟੇ, ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਦਾਦੀ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਹਟ ਜਾਓ ਤੋਂ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖੰਭਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਬਣੀਏ। ਪੌਂਪੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਜ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸ਼ੌਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੋਚ ਪੌਂਪੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਟੋਰਾ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਓ ਦੀਦੀ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਪੌਂਪੀ ਲਿਖੇਗਾ। ਡਾਇਲੌਗ ਨਾ ਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਆਈ। ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਮਾਮਾ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ। ਓਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਓ ਠੀਕ ਬਣਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਇਹ ਮੌਕਟੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਲੈ ਪੌਂਪੀ ਚੈੱਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੂਹੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਖਾ ਜਾਣੇ। ਕੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੂਹੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਆ? ਓ ਦੀਦੀ ਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ? ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਟੇਲ ਕਹਿ ਕੇ ਰੈਡ ਕਿਲਰ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮਮਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਓਹੋ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿੱਟੀ, ਤੂੰ ਪੌਂਪੀ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਪੌਂਪੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ? ਪਰ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਚੂਹੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਥੋੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੀਦੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁੱਗੂ ਮੁੱਗੂ ਜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਮਸਾ ਮਰਨੋਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਸ ਕਰ ਪੌਂਪੀ, ਇਹ ਭਲਾ ਕੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ? ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਤੜਫ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਛੋਟੂ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੋਇਆ।
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਓ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਬੀ ਜੀ ਕਹੀਏ। ਕਿਉਂ ਭਾਬੀ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਬੀ ਜੀ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਾ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਹਾਂ ਭੈਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਹੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੋਨੋਂ ਬਚੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੂ, ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ? ਦੇਖ, ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈ। ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੰਗਾ, ਚੱਲ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ। ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਵੀ पंडित जी आ भी गए। आ लो पंडित जी। सब सामग्री पूरी है ना, कोई कमी तो नहीं ना? हाँ, सब सामग्री पूरी हो गई है। हुण तुसीं मुंडे नूं बुलाओ। हाँ जी, मैं बुला के लियानी हूं। किट्टी, हाँ जी मम्मी जी। कित्थे घूम रही है तू? जा जाके दिवांश नूं बुला के लेके आ, पूजा ले जा। ओके मम्मी जी। दिवांश वीर जी, मम्मी जी थानू पूजा लिए बुला रहे ने, जल्दी चलो, देर हो जाएगी। कित्थे हो तुसी? सारे पासे तां कमरा बंद आ, पासे बारी खुली आ, पर दिवांश वीर जी कोई चिड़ी तां है नहीं ਜਿਹੜੇ ਉੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਗਏ ਤਾਂ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਮੰਮੀ ਜੀ, ਡੈਡੀ ਜੀ, ਦਿਵਾਂਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਏ ਤੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? किट्टी, की रोला पा रही है तू? की बकवास है? ध्यान नाल जाके वेख, अपने कमरे 'ਚ ही होएगा। ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਸੱਚੀ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੈਡੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਓ। ठहरो, मैं दिवांश को फोन करना। फोन मिल नहीं रहा। ਉਹ ਕਿਟੀਏ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਓਹੋ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਉਹਦਾ ਕਿਡਨੈਪ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। अच्छा अच्छा, चुप करो तुसी दोवें। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਘਰ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹੀ ਕੋਠੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਐਡਰੈਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ? ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ,
ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚੰਗਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।